पंजाब के हालातों ते श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सद्दी सांझी इकत्तरता। पुलिस ने चुकवाया भाई अमृतपाल सिंह के हक च लगाया हरीके पत्तन मोर्चा। एडवोकेट जसपाल सिंह मंजपुर ते पंजाब पुलिस ने पाया 751 का केस। वारिस पंजाब के मुखी भाई अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब सरकार की कार्रवाई और सिख नौजवानों की गिरफ्तारी तो बाद जथेदार श्री अकाल तख्त ने वड्डा फैसला लिया है। उन्होंने 27 मार्च को दोपहर 12 बजे अमृतसर में श्री अकाल तख्त की अगवाई हेठ सांझी विशेष इकत्तरता सद्दी है। इस विच श्रोमणी सिख संस्थावां, सिख संप्रदावां, दल, पंथ, सिख जथेबंदियां, बुद्धिजीवियों, वकीलों, पत्रकारां, विद्यार्थी जथेबंदियां, धार्मिक, राजनीतिक और समाजिक धिरां दे चोणवें आगूआं नूं सद्दा दिता गया है। इकत्तरता के सद्दे लई जारी होए पोस्टर विच जानकारी दित्ती गई है कि यह इकत्तरता पंजाब विच मौजूदा समय चल रहे हालातां, सिखां दे मनां विच लंबे समय तो पसरे बेचैनी दे माहौल अते सिख नौजवानां दीआं नाजायज़ गिरफ्तारियां उत्ते विचार उपरंत भविख दी विओतबंदी लई सद्दी गई है। शनिचरवार तो जदों तो पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन अमृतपाल सिंह शुरू किया है, उस वेले तो जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने इशारिਆਂ विच सूबा ते केंद्र सरकार नूं 2 वार नसीहत दित्ती है। हुण पंथक इकत्तरता एक्शन वाल इशारा कर रही है, जिस दे लई जथेदार साहिब सारियां धिरां दे नाल विचार करना चाहुंदे हन। ओह एक्शन हुण की होवेगा, ये वेखण वाली गल होवेगी। हो सकता है कि जथेदार जेलों में बंद नौजवानों की कानूनी मदद के लिए SGPC नूं निर्देश देण जां फिर पंथ दे नाल सुनेहा दे के अगे की रणनीति बारे भी वड्डा ऐलान कर सकते हैं। इस तो पहलां बीते दिनी जथेदार साहिब ने अपने बयान में बहुत ही अहम गल कही सी, उस ते भी विचार किया जा सकता है। जथेदार ने सूबा सरकार नूं कहा सी कि पंजाब नूं स्टेबल करन दी जरूरत है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। जेकर पंजाब नूं स्टेबल करना है तो सिखां नाल गल करनी होवेगी, सिखां दे मसलिਆਂ नूं हल करना होवेगा। इस तरह दहशत के माहौल नूं सिरजण नाल ना तो पंजाब शांत रहेगा ते ना ही भारत। सूबा सरकार नूं अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, वो ये काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि जथेदार साहिब पंथक इकत्तरता दौरान अजिही कोई कमेटी का गठन करन जो सूबा या फिर केंद्र सरकार नाल गलबात करके मसले का शांति नाल हल कड्ढण की कोशिश करे, जिस नाल जेलों में बंद नौजवानों की रिहाई हो सके। जेकर अजिहा हुंदा है तो यह चंगी गल होवेगी, क्योंकि पंजाब सरकार नूं भी पता है कि श्री अकाल तख्त के हुक्मां दे की मायने हैं अते जेकर जथेदार साहिब वालों कोई निर्देश जारी हुंदा है तो पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान लई इस नूं नज़रअंदाज करना आसान नहीं होवेगा। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 18 ਮਾਰਚ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। बीते कल एडवोकेट जसपाल सिंह मंजपुर नूं पुलिस ने हिरासत विच लै लिया ते 751 का केस पा दिता। एडवोकेट जसपाल सिंह मंजपुर वालों पुलिस हिरासत विचों वापस आके जानकारी साझी की गई है। अज पंजाब पुलिस वालों जिहड़ी सदर थाना लुधियाना वालों मैनूं सद्दिया गया सी। पहलां आके वो 5:30 बजे आके लै गए सी ललतो चौंकी वाले भी तुहाडे कोल कोई DSP साहब ने पुछगिछ करनी आ ते ओह चौंकी जाना। मैं कहा चलो दसो, मैं तो उदों कहा भी जे कोई अगे की गल हैगी दस दिओ, मैं कपड़े समान चक लवां, पर वो कहते नहीं। फिर वो चौंकी तो थाना सदर चले गए, उत्थे उन्होंने DSP नाल गल कीती। मैं फिर वो पुछगिछ लिखन लगे तो मैं उन्होंने कहा भी नहीं पुछगिछ नहीं मैं कोई लिखाउणी, मैं अपराधी नहीं, ज़्यादा मेरी अरैसट पाओ जां मैनूं दसो किहड़े DSP नूं मिलना। तो फिर उन्होंने बाद दे विच कहता भी नहीं तुहानूं असीं सवेरे ADCP की जिहड़ी अदालत हुंदी मैजिस्ट्रेट की 751 के तहत तुहानूं पेश करांगे, कल जेल भेजांगे। तो उस वेले मैं फिर मीडिया के जां घरे जिन्होंने कह के गया सीगा ते उन्होंने फिर सारे पासे फोन खड़क गए। मेरे एसोसीएट मनजोत सिंह एडवोकेट ते आनंद कुमार अपने गुरमीत सिंह रत्तू ते उन्होंने मिल पाए सी। चेतन वर्मा जो प्रधान आ साडे बार दे उन्होंने फिर IG नूं होर तां फोन कीते ते सारे पासों बाहर दे नाल मीडिया जिन्ने भी खबरखाने हैगे सारिਆਂ ने सारे पासे खबर जिहड़ी आ वो पहुँच गई तो सारे पासों तारां खड़क गईयां।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਬੌਂਡ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ DDR ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਪੈਰਵਾਈ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 11 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਲਚੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਲਚੀਆਂ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ 26 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 26 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 279 186 506 336 427 IPC ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25 27 54 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਲਚੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 FIR ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, 29 ਨੰਬਰ ਤੇ 39 ਨੰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜਨਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ 29 ਤੇ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਜਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। FIR ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SSP ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 52-53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡੈਥ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SYL ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਨੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਕੇਸ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਐਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਪਤਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ SIT ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਬਲਾਕ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੰਗ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਫਲਾਂ ਫੜਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਫਲਾਂ ਫੜਾਤੀਆਂ ਇਲੀਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਤੂਸ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਸੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਦਵਾਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ ਕਹੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, 3 ਟਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿੱਦਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦ ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੇਮ ਘਮਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਵੇਲੇ ਘਮਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ 'ਚ ਅਸਲਾ ਚੁਕਾਤਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਠਰਾਊਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ, ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤਾਂ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, SSP ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਖੜੋ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, 100 ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐ ਭੱਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪ ਭੱਜਿਆ। ਮੈਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੜਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੋਟਰ ਸੈਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 172 ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 172 ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਅਤੇ 27% ਇਕੁਇਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੈਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸੈਸ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਬਲ-ਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੈਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 100 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 50,000 ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ 2000 ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।